بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کا صحابہ رضی اللہ عنہ پر اثر۔ ایک روایت میں ہے کہ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ عرفات میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس آخری آیت کو لے کر حاضر ہوئے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج کے دن کامل کیا میں نے دین تمہارا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پھر میں راضی ہوا تمہارے دین اسلام سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ سفر آخرت میرا بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر اپنے آباء و اجداد کے مکانات دیکھنے گئے، اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید دوسرے سال مکہ معظمہ میں آنا نہ ہوگا۔ یہ سن کر تمام صحابہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر درد شروع ہوا، چنانچہ 13 نمازیں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں پڑھی، پھر مدینہ منورہ میں میمونہ خاتون جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں کے گھر تشریف لائے۔ درد سر اور بخار شروع ہوا۔ شدت مرض کی وجہ سے سب ازواج مطہرات تیمارداری کے واسطے وہاں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہو۔ سبھی نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنووں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم دیا۔ زندگی کے ان آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وفات کے کچھ سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودان نے دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہودان نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ 2 صحابی فوراً انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ منہ مبارک میں لے کر چبا لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ اپنے اوپر پانی ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نکلے۔ بہت دیر تک شہدائے احد کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان باتوں کو فوراً سمجھ گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد اپنی ذات سے ہے، چنانچہ رونے لگے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈال کر چہرے انور پر پھیرنے لگے اور فرما رہے تھے: اے اللہ، موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تھی تو فرماتے تھے: اے تمام لوگوں کے پروردگار، یہ تکلیف دور کر دے اور شفا عطا فرما دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری دی ہوئی شفا ہی اصل شفا ہے، جس میں بیماری کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دعا کے یہی کلمات پڑھ کر دم کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک کھینچ لیا اور یہ دعا پڑھی: اے اللہ، میری مغفرت فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ عطا فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کے لیے اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، زبردستی نہ کرنا، اگر خوشی سے آنے کو تیار ہیں تو لے آنا۔
जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बात है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी मलकुल मौत बाहर दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आ जाएं। तो मलकुल मौत अंदर आए और आकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, और फिर फरमाने लगे कि मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। फिर फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, यह पहली मर्तबा हुआ है अल्लाह ने मुझसे कहा है कि पूछ कर अंदर जाना, बिना पूछे मत जाना। फिर कहा कि मेरे महबूब अल्लाह ताला फरमा रहे थे कि अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना चाहे तो ले आना और ना आना चाहे तो छोड़कर चले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रूह कब्ज किए बगैर चले जाओ? उन्होंने फरमाया, हाँ, मुझे ऐसा ही हुक्म दिया गया है। आपने जिब्राइल से इशारे में पूछा कि क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपसे मुलाकात का शौक रखता है। आपने कहा, जिब्राइल वापस जाओ और अल्लाह से पूछो कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या करेगा, मैं फिर बताऊंगा कि मुझे जाना है या नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस गए, फिर पूछ कर आए और कहा कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने कहा है कि आपके बाद हम आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, फिर तुम्हें जिस बात का हुक्म है उसे पूरा करो। चुनांचा मलकुल मौत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज कर ली। वफात से थोड़ी देर पहले सहपहर का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में आपके लबे मुबारक हिले और लोगों ने ये अल्फाज सुने, नमाज और गुलामों का ख्याल रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में पानी की एक लगन थी, इसमें बार बार हाथ डालते और चेहरे अक़दस पर लगाते और कलिमा पढ़ते। अपनी चादर मुबारक को कभी मुंह पर डालते तो कभी हटा देते। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु आपके सिर मुबारक को अपने सीने से लगाए बैठी हुई थी। इतने में आपने हाथ उठाकर उंगली से इशारा किया और 3 मर्तबा फरमाया, अब कोई नहीं बल्कि वो बड़ा रफीक चाहिए। यही अल्फाज जुबान मुक़द्दस पे थे कि नागहा मुक़द्दस हाथ लटक गए और आंखें छत की तरफ देखते हुए खुली की खुली रह गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं रहे। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से सहाबा कराम को कितना सदमा लगा उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वफात के फौरन बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को इत्तिला भेजी गई। फौरन आए, आंखों से आंसू बह रहे थे, किसी से कोई बात न कही न सुनी, सीधे हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु के हुजरे मुबारक में चले गए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे मुबारक से चादर हटाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान निहायत गर्मजोशी के साथ एक बोसा दिया और कहा, आप अपनी हयात और वफात दोनों हालत में पाकीज़ा रहे। मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, हरगिज़ अल्लाह ताला आप पर 2 मौतों को जमा नहीं फरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी हुई थी, आप उस मौत के साथ वफात पा चुके। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद में तशरीफ लाए और लोगों को मुतवज्जो करने के लिए खुतबा देना शुरू किया कि तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परस्तिश करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, और तुम में से जो शख्स अल्लाह की परस्तिश करता है तो वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और वो कभी मरने वाला नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की हालत इतनी परेशान कुन थी कि मस्जिद नबवी के एक कोने में खड़े हो गए और लोगों को मुखातिब होकर कहने लगे, अगर किसी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु पर ऐसा वक्त तारी हो गया था कि वह इधर उधर भागे भागे फिरते थे, मगर किसी से न कुछ कहते और न किसी से कुछ सुनते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाहु अन्हु के कल्ब पर
ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ درود و سلام ہو اس ذات پر کی جس نے کفر اور شرک کے اندھیروں میں شمع ہدایت روشن کی اور جن کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔